ہو، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فخر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو۔ اسی لیے میرے دوستو 7.5-8 گھنٹے موبائل کو دیکھنے والا 7 منٹ قرآن کو نہیں دے رہا۔ وہ بزرگ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، شریعت کے مطابق ان کا حلیہ تھا، تو اس کیبن میں چند نوجوان لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، اسکول کالج کے لڑکے۔ اچھا اسکول کالج کے سارے لڑکے برے نہیں ہوتے، یہ جو ایک تصور بن گیا نا نہیں، ان میں ایسا درد رکھنے والے لوگ ہیں کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ وہ یونیورسٹی میں بیٹھ کر الہاد کے خلاف، استشراق کے خلاف، مغربیت کے خلاف اور قادیانیت کے خلاف اور شیعت کے خلاف وہ جو میکینزم کے ساتھ محنت کرتے ہیں، ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ الحمدللہ کل بھی اقرا یونیورسٹی میں مفتی عبدالمنان صاحب دارالعلوم والے اور مجھ ناچیز کا سیشن ہے، 10,000 اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، ٹاپ رینکنگ یونیورسٹیز ہیں۔ تو الحمدللہ ہم یونیورسٹیز میں بھی جاتے ہیں، لیکن عام طور پہ جو دین سے دور ہوتے ہیں 60% الحاد پھیل رہا ہے۔ نسٹ یونیورسٹی، نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اس میں 60% الحاد پھیل چکا ہے۔ ہم اندر کام کرتے ہیں، کانسیپٹس میں جو سوال آیا وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کیا آیا تھا؟ نسٹ اور یہ لفظ کے اندر ہولی ووڈ ڈے منایا گیا۔ بہرحال 6 کروڑ بچے بچیاں اسکول کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، 50 لاکھ مدرسوں میں آتے ہیں، ان 6 کروڑ کی فکر کون کرے گا؟ تو بہرحال اس ٹرین کی کیبن میں کالج کے لڑکے تھے۔ اب جب انہوں نے دیکھا ایک مولوی صاحب آ گئے تو انہوں نے آپس میں گپ شپ لگائی، تھوڑا ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ حضرت بھی سمجھ گئے، حضرت نے کہا ان کی فکر کرنی ہے، ڈائریکٹ جھڑکا نہیں، بد دعا نہیں دی۔ اللہ والے کہتے ہیں اللہ الٹنی ہے تو ان کے دل کی کشتی الٹ۔ تو انہوں نے سوچا کہ ان کی اصلاح کیسے ہو۔ اتنے میں ایک اخبار بیچنے والا آیا، وہ اخبار کا زمانہ تھا، اردو اخبار بھی تھے، انگلش بھی تھے۔ تو حضرت جی نے کہا ارے بھائی اخبار دے دو، اور پھر کہا انگلش اخبار دے دو، انگریزی اخبار دے دو۔ اب وہ جو لڑکے تھے کالج یونیورسٹی والے چونک گئے کہ جی حضرت جی، اور انگریزی اخبار پتہ نہیں ان کو آتا بھی ہے یا نہیں۔ حضرت جی نے انگریزی اخبار لیا اور جان بوجھ کے الٹا پکڑ کر پڑھنے لگے۔ کیا کیا؟ اب وہ اور ہنسنے لگے، بھائی انگلش آتی نہیں ہے، اتنا پتہ نہیں ہے کہ اخبار سیدھا کیسے ہوتا ہے، اور جی انگریزی، اور مذاق اڑانے لگے۔ تھوڑی دیر گزر گئی، حضرت نے اخبار سیدھا کیا اور تھوڑا سا لاؤڈلی انگلش میں پڑھنے لگے۔ اب انہوں نے جب سنا وہ پروننسیشن، وہ ایکسنٹ تو بہت اچھا تھا، اب ان کی تو ساری ہنسی کافور ہو گئی، پریشان ہو گئے، اور تھوڑا سا دل میں ایک روپ بھی بیٹھا کہ حضرت تو بڑے انٹیلیجنٹ اور بڑے ایجوکیٹڈ اور بڑے انٹیلیکچوئل ہیں، اور ان کے پاس تو بڑی ڈگری ہوگی۔ حضرت نے کہا دیکھو میں نے انگریز کا اخبار الٹا پکڑا، تم کتنے ہنسے، تم آمنہ کے لال کی سنتوں کو الٹا کرتے ہو، تمہیں اپنے آپ پر ہنسی نہیں آتی؟ وہ آمنہ کا لال عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی صدائی بیانی شاہی قرآنی، محمد منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل اور کامل نبی، وہ نبی جس نبی میں آدم کا خلق، شیز کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا بلبلہ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، یعقوب کی تسلیم اور رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاکی، عیسیٰ کا ذوق و تقویٰ،
साथ, एक तुझ में है, तेरे कमाल किसी में नहीं, पर दो चार। वो नबी जो मैदान महशर में उम्मत के लिए रोया, सजदे की हालत में ऊंट की ओजरी बर्दाश्त की, चांद से हसीन चेहरा जख्मी हुआ, मोती से हसीन दाग शहीद हुआ, रास्ते में पत्थर बिछाए गए, ताइफ में पत्थरों की बारिश में कुरान सुनाया था, शाब अबी तालिब ने पत्ते चबाए थे, बिलाल तपती हुई रेत पर लेटा, खब्बाब अंगारों पर चढ़ा, सुमैया दोलख्त हुई, जुनैना को आंखों के ताने मिले, सुमैया दोलख्त हुई, अबू फकीहा की पसलियां टूटी, अम्मार और यासिर मशके सितम बने थे, इब्ने मसूद ने भरे मजमे में सूरह रहमान सुनाई, सिद्दीक ने कंधों पर सवार किया, उमर ने तलवार निकालकर मुकाबला दुश्मन से किया, उस्मान ने गुलाम आजाद किए, अली मौत के बिस्तर पर सोया था, जन्नतुल बकी में उम्मत के लिए रोने तड़पने मचलने वाला, अर्श पर जाकर उम्मत के लिए रोने वाला, मैदान अरफात में नंगे सर नंगे पांव उम्मत के लिए रोने वाला, सीने से काजीर मिर्जन हांडी के उभरने की तरह आवाज आती रही। आज उस नबी की सुन्नतों को हमने उल्टा कर दिया, बाल गैरों के तरीके पर, चेहरा गैरों के तरीके पर, लिबास गैरों के तरीके पर, खाना पीना सोना जागना चलना फिरना, ओढ़ना बिछोना, अदात अतवार तहजीब तमद्दुन, सकाफत कल्चर माशरत मईशत, खुशी गमी सुबह शाम दिन रात, खिदमत जलवत इनफिरादी इज्तिमाई जिंदगी, बचपन बचपन लड़कपन जवानी बुढ़ापा, सारी जिंदगी नबी की सुन्नतों के खिलाफ है। और नारा लगाता है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। नहीं मेरे दोस्तों, इस धोखे वाली जिंदगी से, धोखे वाले नारों से बाज आओ। आज अज़म करो, इस रमजान से पहले रमजान में ऐसे दाखिल होंगे जैसे मस्जिद में कोई आता है, खुशबू लगाए तो अच्छा है, न लगाए मसला नहीं, लेकिन जिस्म पर गंदगी ना हो। जैसे गंदगी वाले जिस्म के साथ मस्जिद में आना मना है, गंदगी वाले दिल के साथ, कचरा कुंडी वाले दिल के साथ रमजान में इंटर होना भी मना है। अपने आप को पाकीज़ा करके रमजान में आओ। पहला रमजान बख्शिश का परवाना न बना तो फिर कहना। आखिरी बात करने लगा हूं, अपनी ड्यूटी को समझो। एक नौजवान हवाई जहाज में सफर कर रहा है, इंटरनेशनल फ्लाइट है, बाहर मुल्क का रवाना हो, और बिजनेस क्लास है, बिजनेस क्लास में सीटें अच्छी होती है और शराब पेश की जाती है। उस नौजवान को एरोस्टिस ने शराब पेश की, उसने कहा मैं शराब नहीं पीता, वो चली गई। अब 10, 12, 15 घंटे की फ्लाइट होती है, दूसरी एरोस्टिस आई रिफ्रेशमेंट लेकर, फिर शराब पेश की, कहा मैं शराब नहीं पीता। उसने कहा सर जी इंटरनेशनल फ्लाइट है, बिजनेस क्लास है, इतनी महंगी शराब आपको मिल रही है, पी ले। वो कहने लगा एक शर्त पे पीऊंगा, मखिदा शराब को पायलट उसका पहले शराब। उसने कहा जी हम पायलट को तो नहीं पिला सकते, वो तो ऑन ड्यूटी है। क्या है? ऑन ड्यूटी। और ये केपीटी वाली ड्यूटी नहीं है, कार्ड पंच करके आ गए, वो ड्यूटी होती, ऑन ड्यूटी। थोड़ा सा भी उसकी तवज्जो तब्दील हुई, जहाज क्रैश हो जाएगा। तो उसने कहा ये तो ऑन ड्यूटी है। उस नौजवान ने कहा मैं भी ऑन ड्यूटी। हर मुसलमान जिसने कलमा पढ़ा है वो ड्यूटी पर है। वो बिजनेसमैन बाद में है, इंजीनियर बाद में है, डॉक्टर बाद में है, पठान पंजाबी बलोच सिंधी सराइकी हजारेवाल बाद में है, एशियन यूरोपियन अमेरिकन मिडिल ईस्ट वाला बाद में है। पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती और गुलाम। मैं ड्यूटी पर हूं, मैं शराब नहीं पीऊंगा। बस अपनी ड्यूटी को समझ ले, दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी। अल्लाह इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। हजरत मौलाना कारी मोहम्मद अमीन साहब दामद बरकातुहुल आलिया को अल्लाह मजीद इस्तिकामत नसीब फरमाए। इनकी कोशिशें काविशें अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और हमारे मुर्शिद हजरत मौलाना मीर खुर्शीद अहमद नक्शबंदी दामद बरकातुहुल आलिया का साया भी अल्लाह हम सब के सरों पर दादेर सलामत फरमाए। वाखिर दावाना।